character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends will see for sure. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Very good evening to all the viewers. நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் பார்க்க போகிறது நம்ம ஹோமோஜினியஸ் லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம். அதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சம் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம ரீகால் பண்ணி பார்த்தோம். அதை பற்றி பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸை கண்டினியூஷனாக இன் திஸ் கிளாஸில் கண்டினியூஷனாக பார்க்கலாம். ஓகே அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸில் பார்க்கும்போது டெஸ்ட் ஃபார் கன்சிஸ்டன்ஸ் given the example question, test for consistency of the following system of linear equations and if possible solve. எனக்கு எத்தனை ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? 3 equations. You give the 3 unknowns. அப்போ number of unknowns here நம்ம என்ன சொல்யூஷன்ஸ் சொல்லலாம் பாருங்க, x, y, z ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ here the number of unknown is 3. அப்போ இங்கே given equation is converted in a matrix form. அப்போ matrix form convert பண்ண போகிறோம்னாக்கா what about using the terms ax is equal to b. அப்போ ax is equal to b னா a in terms of coefficient of the terms will be right on the term. Okay, in a matrix orderல ரைட் பண்ணியாச்சு. x ன்றது x, y, z unknowns நான் ரைட் பண்ணிட்டேன். and constant பார்த்தீங்கன்னா -9, -18 and -27. all the terms will be negative. இங்கே 0 இருக்குன்னு 0 போட்டுறாதீங்க. இங்கே +27 என்ன வந்துச்சுனாக்கா -27. it is a homogeneous non-homogeneous linear equation. Okay, அப்போ அந்த ஆர்டரில் will be considered about. அப்போ applying elementary row operations on the augmented matrix. இப்போ நான் augmented matrix கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன்னா என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கள்? augmented matrix in terms of A-யும் B-யும் will be augmented matrixல ரைட் பண்ண போகிறோம். அப்போ augmented matrix of A/B we get augmented of the terms will be considered about. அப்போ என்னுடைய first order first element will be 1 here. அப்போ we will be considered about the row echelon form. Okay, in this step will be 0 form ஒன்று கொண்டு வர போகிறேன். ஓகேவா? அப்போ 0 கொண்டு வர போகிறேன்னாக்கா என்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? அதுக்கு will be considered about the second row will be choose. அப்போ second rows will be choose 2. இங்கே in terms of 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணால் the term will be 0. Okay, அப்போ R2 minus 2 R1, R2 minus 2 R1. அப்போ then will be subtraction of the terms. 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண in terms of 2 minus into minus plus 2 அடுத்து 2 அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா +9 வந்துடும் -2. அப்போ in terms of adding பண்ணும்போது both the terms will be 0 ஆயிடுச்சு. அதே சேம் ஆர்டர் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன் R3 இன்டர்சேஞ்சிங் R3 minus 3 R1. அப்போ R3 கூட நான் என்ன பண்ண போனால் 3 ஆல் சேஞ்ச் பண்ணும்போது R1 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி will be subtraction of the terms in these rows will be 0. அப்போ 2 rows எனக்கு எலிமினேஷன் ஆயிடுது. அப்போ என்ன பாருங்கள், 2 rows will be zeroஸில் வந்துருச்சு. அப்போ ரேங்க் ஆஃப் த ஆர்டரில் எடுக்கும்போது what about will be considered about row of A. அப்போ row of A ன்றது this row of the A matrix. அப்போ row of A equal to 1A ஏன்னா 1 non-zero rows and row of A, B அதாவது A/Bயில் எடுக்கும்போது ஆக்மெண்டடில் எடுக்கும்போது அதில் எனக்கு எத்தனை non-zero rows இருக்குன்னா 1 row non-zero rows தான் இருக்குது. அப்போ there will be considered about number of unknowns here 3 will be less than 1 less than 3. From the echelon form of the we get the equivalent equations x minus y plus z equal to -9. all the terms equal 0 equal to 0 0 equal to 0. அப்போ இது is a equivalent system வந்ததுனால நான் என்ன சொல்கிறேன்னா the equivalent system has
one non-trivial equation. அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு எத்தனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு ட்ரிவியல் ஈக்குவேஷன் நான் ட்ரிவியல் ஈக்குவேஷன் எனக்கு எத்தனை அன்னோன் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குது. அப்போ 3 unknowns இருக்குன்றதுனால it will be considered about நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா will be taking arbitrary value for y is equal to s and z equal to t. You will be decide about. Okay, நம்மளே சூஸ் பண்ணுறது தான் y equal to s and z equal to t arbitrarily. We get x ஓட வேல்யூஸை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ x is equal to என்ன கிடைக்குன்னா -9 plus s minus t. அப்போ in this orderல solution of the sum. What about in a solution set is considered about x is equal to -9 plus s minus t, y equal to s, z equal to t. அப்போ x y z ஓட வேல்யூஸை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். அப்போ x y z ஓட வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டா வேறு s and t என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர் தான் இருக்கும். அப்போ பேராமீட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா then will be substitute any values, we get the infinite number of solutions எனக்கு ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே கிடைக்கும். ஓகேங்களா, ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, இன்ஃபினைட். நான் எஸ்ஸுக்கு டிக்கு என்னென்ன அன்னோன்ஸை நான் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேனோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு எனக்கு சொல்யூஷன் பாயிண்ட்டு எனக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா, the above solution set is 2 parameter family of solutions. எத்தனை parameter of family of solution? 2 parameter of family of solutions. Here the given system of equation is consistent. Already ஏற்கனவே சொன்னேன் கன்சிஸ்டன்ட்றது ரெண்டே இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூனிக் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அப்போ will be considered about the given system of equation is consistent and it has infinitely many solution which form a 2 parameter family of சொல்யூஷன் சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா, அப்போ இட் இஸ் எ இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸுக்கு 2 பேராமீட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் ஒன்று தான். அதே 1 பேராமீட்டர் வச்சும் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம், 1 பேராமீட்டரில் வச்சு வந்தாலும் அது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் தான் வரும். ஓகேங்களா, இட் இஸ் கிளியர் அபவுட், புரியுதுங்களா? And also we will see about the next one problem for example 1.32. It is also same type of the model question. Test for the consistency of the following system of linear equation. எனக்கு linear equation கொடுத்துட்டு testing for consistency என்றதை செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ given எத்தனை equations கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 1 2 3 4. அப்போ 4 equations கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒன்று ப்ராப்ளம் பார்த்தோம், அதே போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க, நம்ம தெளிவாக ரைட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் எனக்கு தேவை. ஓகேவா, ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் ஹியர்? x, y, z. அப்போ 3 unknowns here. Here the number of unknown is 3. The matrix form of the system of equation is considered about ax is equal to b. Then we'll be write down the terms. Okay, அப்போ a matrix and b matrix will be considered about the augmented matrix and I will be choose about. அப்போ நான் augmented matrix நான் choose பண்ண போகிறேன்னா what about will be considered about your first entries will be here 1. Okay, அப்போ this will be fixed. Okay, and second entries will be echelon form will be find out the term. அப்போ echelon form will be find out the terms, it will be eliminating the zeros of the terms. Okay, அப்போ therefore that is will be considered about the R2. What about R2? R2 minus 2R1. இங்கே பாருங்கள் 2 இருக்குது, நான் இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இந்த இடத்துல எனக்கு 0 ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்போ R2 minus 2R1. அப்போ minus 2R1 போது what about you will be adding the terms 0. and next one பாருங்கள் minus 1 minus 2 மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் +2. அப்போ minus 1 plus 2 is equal to 1. ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் 1 minus 2. அப்போ 1 minus 2 what about you get -1. ஓகே, அப்போ -1. and next one பாருங்கள் 4 minus into minus plus 2 9s are 18. அப்போ 18 plus 4. அப்போ 18 plus 4 is equal to 22. ஓகே, these rows will be complete about. and second rows முடிச்சதுக்கப்புறம் third row வரும். அதுதான் உங்களுடைய புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக புக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள். புக்கில் நீங்கள் நடத்தும் போது லிசன் பண்ணால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் நம்ம என்னென்ன கண்டினியூஷன் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, அப்போ R3 இப்போ தேர்ட் ரோ எடுக்கிறோம். அப்போ தேர்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா R3 minus 3R1. R3 minus 3R1 ஏன் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது தான் சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது தான் 0 வரும். அப்போ therefore then we will get the 0. and next one பாருங்கள் இப்போ இந்த டேர்ம் 0 ஆகுதுன்னா இந்த ரோஸ் ஃபுல்லாகவே நான் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அதுதான் that will be considered about. and next one R4
இப்போ ஃபோர்த் ரோ ஒன்று இருக்குது, அதையும் அதே சேம் மாடலில் வில் பி மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணியாச்சு. தட் இஸ் வில் கெட் த ஆன்சர். ஓகே, இந்த ஆர்டரில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா எக்லான் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் தான் இட் வில் பி கன்சிடர் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? அப்போ R3 நான் எடுக்க போகிறேன். இப்போ R2 விட்டாச்சு. அடுத்த ரோ பார்த்தீங்கன்னா R2 அப்படியே வச்சாச்சு. R2 R1 அப்படியே இருக்குது. R3 எடுக்கிறேன். இங்கே 2 - 2 33ன்னு இருக்குது. வாட் அபவுட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். R3 இன்டர்சேஞ்சிங் R3 - 2R2 R3 - 2R2. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் R2 கூட மல்டிப்ளை பண்ணி தென் வில் பி சப்ராக்ட் தட் டேர்ம். அப்போ சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது தட் இஸ் வில் பி 0. இங்கே 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தட் இஸ் வில் பி சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது இங்கே என்ன அது எனக்கு 0. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் எனக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 44ன்னு வருங்களா. அப்போ 44 சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது தட் இஸ் வில் கெட் த -11 அண்ட் வில் பி கம்ப்ளீட் அபவுட் த third row. And next one will be considered about the fourth row. Fourth row will be choose R4 - 3R2 R4 - 3R2. அப்போ R4 - 3R2 will be considered about same. இங்கே R2 கூட தான் நான் இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இங்கே மறுபடியும் நான் R1 கூடயே போக மாட்டேன். ஏன்னா R1 கூட மறுபடியும் போனீங்கன்னா இந்த 0ன்ற நம்பர்ஸில் எனக்கு மறுபடியும் வெறும் வேல்யூ வந்துடும். ஓகேங்களா? நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது எக்லான் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. அதனால் வில் பி கன்சிடர் அபவுட் த ரெடியூசிங் த டேர்ம்ஸ். ஒரு பார்ட்டாக நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா? அப்போ R4 - 3R2 that is will be considered about the term 0 0 1 - 23. இப்போ இந்த ஆர்டரில் கிடச்சிருக்கு. வில் பி இன்டர்சேஞ்சிங். எனக்கு எக்லான் ஃபார்ம் வரணுன்றதுனால இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே எக்லான் ஃபார்ம் வந்துடுச்சு பாருங்கள். அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்டர்சேஞ்சிங் த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். அப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாமா? வாட் அபவுட் R3 இன்டர்சேஞ்சிங் R4 R3 இன்டர்சேஞ்சிங் R4 1 -1 1 -9. செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 0 1 -1 22. Third row 0 0 1 - 23 and fourth row 0 0 0 -11. It will be considered about the. இப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள், ரேங்க் எடுத்துக்கலாங்களா? இப்போ ரேங்க்கை வச்சு தான் இட் இஸ் ஏ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இல்லை இன்கன்சிஸ்டண்ட்டான்றதை சொல்ல போகிறோம். இப்போ ரேங்க்கில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது பாருங்கள், வாட் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் இது ரோஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேங்க் ஆஃப் ஏல நான் பிரிக்கிறேனாக்கா எத்தனை ரேங்க் ஆஃப் ஏனுக்கு பாருங்கள் நான்-0 ரோஸ் 1 2 3. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு அன்னோன் இருக்குது. அப்போ தேர்ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் ஏ என்னன்னு சொல்லிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா 3ன்னு சொல்லிடலாம். அதே ரேங்க் ஆஃப் A, B அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் A/B சொல்லும்போது ஆக்மெண்டடில் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி நான்-0 ரோஸ் 1 2 3 4. அப்போ 4 நான்-0 ரோஸ் இருக்குது. அப்போ ரேங்க் ஆஃப் A/B இஸ் ஈக்குவல் டு 4. அப்போ இட் இஸ் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கா? நாட் ஈக்குவல். பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ நாட் ஈக்குவல்னு வந்துச்சுனாக்கா இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் என்னது? இன்கன்சிஸ்டன்ட். ஓகே, இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் சொல்லி ஆன்சரை முடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? அதுதான் உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் வி ரைட் த ஈக்குவலன்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் யூஸிங் த எக்லான் ஃபார்ம் வி கெட் த டேர்ம்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸாக நான் ரைட் பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஒரு டேர்ம்ஸ் எனக்கு நான் இந்த ஆர்டரில் நான் டேரெக்டாகவே சொன்னேன். அந்த ரோ வச்சு ரேங்க் வச்சு இங்கே நீங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சு கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் y - z = 22 and z = -23 and last one 0 = -11. இது it is a meaningful? It is not meaningful. அப்போ 0 equals to 0க்கு தான் ஈக்குவல். அப்போ 0 = -11 வந்ததுனால it is considered about the contradiction. The last equation is contradiction. புரியுதுங்களா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி நம்ம ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். So the given system of equation is inconsistent and has no solution. It is clear about. புரியுதுங்களா? இதுவரை நம்ம பார்த்த டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூனிக் சொல்யூஷன் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இன்ஃபைனைட்லி மினி சொல்யூஷன் பார்த்துருக்கோம், நோ சொல்யூஷன் பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த 3 பேசிக் டைப்ஸும் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும். எங்கே வந்தால் இன்கன்சிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணணும், எந்த டைப்பில் வந்தால் இன்கன்சிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணணுன்றதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியதான். தெரிஞ்சிங்கன்னா தான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம இதை ரூல் அதோடைய நம்ம ரோச்-காப்லி தியரம்ஸ்ன்னு சொன்னோம். அந்த ரூலை பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ரூல் ஆஃப் த ரோச்-காப்லி தியரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, if there are n unknowns in the system of equations and
row of A equals to row of in terms of augmented, that is equal to n, then the system Ax is equal to B is consistent and has unique solution. எனக்கு n number of unknowns எடுக்கிறேன், n number of unknowns எனக்கு ஈக்குவலன்ஸாக வந்து அதே சேம் இஸ் will be considered about the echelon formula find out ஆச்சுன்னா it is a considered about consistent and has unique solution. இது is 1 mark டைப்பில் கொஷினில் கேட்பாங்க. இந்த மாடல் டைப் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஓகேங்களா, இது ப்ராப்ளம்ஸில் 1 மார்க்கில் கொஷினாக கேட்பாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இஃப் தெர் ஆர் n unknowns, there are n unknowns in the system of equation Ax is equal to B and rank of A and rank of augmented matrix equals to n minus k. K is not equal to 0. n minus k na, that is for number of unknowns oda என்னோட கம்மியாக கிடைக்கிறது. அதான் பேராமீட்டர், 1 parameter of the family and 2 parameter of the family எடுத்துருக்கோம்ல, அதே பேஸ் மாடலில் நம்ம சொல்ல போகிறது. அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது will be considered about then the system is consistent. இங்கேயும் கன்சிஸ்டன்ட் தான் யூஸ் பண்ணி, இங்கேயும் கன்சிஸ்டன்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். அப்போ இந்த சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் and it has infinitely many solutions and these solutions form a k parameter family. அப்போ k parameter family என்பது in particular அது ரெண்டு பார்ட்டாக டிவிஷனில் சொல்லலாம். if there are 3 unknowns, நான் மொத்தம் எத்தனை unknowns எடுத்துக்கிறேன், 3 unknowns எடுத்துருக்கேன். in a system of equation and rank of the terms will be considered about the 2. அப்போ ரேங்க் ஆஃப் த 2 கன்சிடர் பண்ணுறேனாக்கா அப்போ எனக்கு எத்தனை ஒரு ஃபேமிலியாக பேராமீட்டர் எடுப்போம்னா 1 parameter ஆஃப் த ஃபேமிலி நான் சூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ தென் த சிஸ்டம் ஹேஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் அண்ட் தீஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார்ம் எ 1 parameter ஃபேமிலி. ஓகே, அப்போ 1 parameter ஃபேமிலியில் சூஸ் பண்ணும்போது ரேங்க் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் வில் பி 2ன்னு கிடைக்கும். அதே இந்த சிஸ்டம் in the same manner if there are 3 unknowns in a system of equations and rank of A equal to rank of augmented matrix equals to 1, then the system has infinitely many solutions and these solutions form a 2 parameter family ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எந்த இடத்துல எது வந்தால் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுன்றதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. 1 வரும்போது ஒரு அதாவது 2 ரேங்க் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகிட்டு less than 3 unknowns இருக்குது, அதுலேருந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டு 2 எனக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஃபைண்ட் அவுட் ஆச்சுனாக்கா வில் பி சூஸ் 1 parameter. ஓகே, அப்போ 1 parameter நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அதுவே நமக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து 1 வரையும் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு, அப்போ இந்த இஸ் ஆர்டரில் இருந்துச்சுன்னா வில் பி 2 parameter வில் பி சூஸ். அதாவது அந்த ஃபேமிலி ஆஃப் பேராமீட்டர் வந்து 2 parameter ஆஃப் த ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் கிளியர் அபவுட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் திங்ஸ் வில் பி கன்சிடர். இப்போ தான் நம்ம லாஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளத்திலே சொன்னோம். என்ன லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் சொன்னோம், இஃப் ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி அது ஸ்லாஷ் பி ஆக்மெண்டடும் எனக்கு ஈக்குவலன்ஸாக இருக்காது, ஒன்று 2 இருக்கும், ஒன்று 3 இருக்கும். ஓகே, அண்ட் திஸ் டைப் மாடலில் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கன்சிடர் அபவுட் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இஸ் கன்சிடர் அபவுட் இன்கன்சிஸ்டன்ட். இந்த வேர்ட் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆன்சரை ஃபைனல் பண்ணுறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா டெஸ்டிங் ஃபார் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொன்னாலே வில் பி யூஸ் த type of the solution. Okay, inconsistent and has no solution. Okay, it is clear about. Again, it will be see about the next one, this type of model type question and a condition for the find the condition on A, B and C will be considered. இதுவரை நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளத்துக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா find the condition on A, B and C so that the following system of linear equations has 1 parameter family of solution சொல்லிட்டாங்க. அப்போ 1 parameter of family of solutionனாக்கா what about will be choose is that equal to t or it will be unknown. Okay, அப்போ in this type of மாடலில் நான் எடுத்துக்க போகிறேன். அப்போ ரேங்க் எனக்கு என்ன தான் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது will be டேரெக்டாக நம்ம சொல்லிடலாம் ரேங்க் எனக்கு 2 தான் எனக்கு ஃபார்ம் ஆன போகிறோம். ஓகேங்களா, ஏன்னா 1 parameter of family of solutions கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ given equations will be A, B, C அந்த unknowns நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். அப்போ unknowns ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு will be use the condition on A, B and C will be choose the term. Here the number of unknowns எத்தனை unknown இருக்கு பாருங்க 1 2 3 ஏன்னா x y z தான் என்னுடைய வேரியபிள். it is considered about the A வந்ததுனால A B C எல்லாமே constant terms will be choose about. அப்போ therefore number of unknowns here
3. Okay, about the matrix form of the system of equation is Ax is equal to B. You will be choose the A matrix and x is equal to coefficient of the unknowns will be considered. But then B matrix will be considered about A, B, C. Okay, it will be augmented applying the row elementary operations will be considered about the augmented matrix. About augmented matrix will be choose about will be considered about the augmented matrix 1 1 1 A, and this order of the terms will be already in known. Okay, அப்ப in terms of what about we will be eliminating the terms, you will be find out the echelon form. அப்ப நான் echelon form find out பண்ண போறேனா what about we will be choose என்ன choose பண்ணலாம் பாருங்க. In these terms directly will be subtract, then term will be 0 ஆகுமா. அப்ப what about in terms of 1 minus 1 will be 0 and 2 minus 1 is equal to 1, 3 minus 1 is equal to 2, B minus A that is equal to will be considered, and the third row will be considered about in a 3 in this term. அப்ப இங்க என்ன நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம், 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி will be subtraction of the terms அப்ளை பண்ணோம். ஓகேங்களா, அப்ப 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி subtraction பண்ணும்போது this type of the term equations கிடைக்குது. அப்ப நான் இந்த இடத்துல 0 ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன், இங்கே 0 ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்றதை பாருங்கள். இந்த டேர்ம்ஸில் நான் எப்படி 0 ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்போ நான் எப்படி 0 ஃபார்ம் பண்ணுறது, அடுத்ததாக வில் பி சேஞ்ச் அபவுட் R3 இன்டர்சேஞ்சிங் R3 மைனஸ் 2R2. ஏன்னா இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 2 இல்லை, 1 தான் இருக்குது. அப்போ நான் இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ண போகிறேன். 0 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0 தான். அப்போ 0 கூட எதை சப்ராக்ஷன் பண்ணாலும் 0 தான் வரப்போகுது. ஓகே, அப்போ 0 minus 0 equal to 0, and next one paranga 2 minus 2 0, 2 2s are 4, 4 minus 4 0. In these terms will be subtraction, it is multiply about the 2, about 2 of B minus A. Okay, in this order la enakku kedichirukku. appo in this type la I will be simplify the term, that is equal to C minus 2B minus A nu kedikudhu. Ipo in this order la na find out panniten, it is a echelon form enakku vandiruchi. In order the system of equation should have one parameter family of solutions. ஏன்னா கொஷின்லே எனக்கு சொல்லிட்டாங்க one parameter of a solution சொல்லிட்டாங்க. அப்போ we must have rank of A-வும் rank of A B A/B equals to என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 வந்துடுச்சு. அப்போ ஸோ தேர்ட் ரோ in the echelon form should be 0 row. அப்போ தேர்ட் ரோ will be echelon form will be 0 ரோவாக இருக்க போகுது. அப்போ 0 ரோவாக இருக்குனாக்கா then will be consider about the all the terms will be 0. அப்போ 0க்கு ஈக்குவலான ஆன்சர் எடுக்கலாம். C minus 2B minus A equal to 0. அப்போ C equal to what about here A plus 2B. அப்போ C in the condition of the terms. அப்போ எனக்கு C ஒரு வேல்யூஸை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு in this type of the terms நான் ஈக்குவேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, this is a important one problem. Okay. Okay, today homeworks for questions for exercise 1.46 le homework questions for in a first question already first sum second sum will be completed about the homework questions, and second sum and third sum will be homework. Okay, will be send out the WhatsApp number. Okay ngla, thank you to all. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IIT MBBS தேர்வையான போதும் மோதி வென்றிடு ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.